Okay, sir. Yes. So, making videos to learn science. So here, why it is necessary to make video? Because for me, it is very difficult to read and understand it. For me. Therefore, to explain all these things, it is possible through hands-on activity. And not only hands-on activity, if students can perform that activity itself and make video of these activities, then it is more beneficial to other students also. And that's why it is important. So here, this first topic of 10th standard, that is gravitation and the concept of centripetal force and circular motion. But here, actually, procedure is given here. How to perform activity, and this is simple activity. Okay, if I move this ball like this way, okay, so it is attached to my hand, and that is centripetal force. Centripetal force, and as soon as I leave it, so because of centrifugal force, it moves away. That is centrifugal. This is the concept of centripetal force and centrifugal force. This is very simple. Okay. On the same experiment, I am showing second experiment. See, two objects are there. This is a plastic ball. This is cell, heavy object, and you can test it like this. Okay. So, is it possible to move this heavy object with the help of lighter object without touching it? So again, this is simple experiment, you know it, okay? Like this way. So we can lift heavy object with the help of lighter object, okay? And here, concept of centripetal force. So here, centripetal force and centrifugal force. So this is English, this is the Marathi version. And this is our experiment. So here, M is the mass of this object. M is the mass of this object, and G is the gravitational force. Okay, so because of mg, capital Mg is the weight of this object. So because of weight of this object try to move towards earth or ground position. Okay, and that is centripetal force. That is centripetal force. Okay, and if we move like this way, this object gets lifted because of centrifugal force of moving this plastic ball around this. Okay, so this is centrifugal force. Okay, so here this is the radius r, v is the velocity, small m is the mass of this object, capital M is the mass of heavier object, but we can lift it. So with the help of centrifugal force, we can lift this heavier object. Okay, so capital Mg is the centripetal force and mv square by r is the centrifugal force. Okay. Now again, interesting example
based on the centripetal and centrifugal force. आता काय तुम्ही सांग, बऱ्याच जणांना माहिती असेलच बरोबर. हेवियर ऑब्जेक्ट आहे, इकडे रबर बांधलेला आहे आणि हे मी सोडतो. बघूया. परत एकदा बघा आणि याचं उत्तर आपल्याला पाहिजे आहे विथ द हेल्प ऑफ सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. लेट अस सी अगेन. तर आता याचं उत्तर काय असेल, किंवा सेंट्रिफ्युगल आणि सेंट्रिपिटल फोर्स थ्रूच आहे. फक्त आता याचं जे उत्तर आहे तो परत हाच एक्सपेरिमेंट आपण याच्या थ्रू करूया आणि जस्ट तुम्हाला एक लक्षात आणि थोडंसं ऑब्झर्व करा, म्हणजे मग लगेच उत्तर आपल्याला मिळेल. अगेन सेम थिंग इज देअर. ठीक आहे. आणि तो ऑब्जेक्ट खाली पडलेला नाही आहे. स्मॉल मास असून सुद्धा तो ऑब्जेक्ट खाली पडलेला नाही आहे. याचं कारण असं आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स मध्ये तो कॅपिटल एम जी इज कॉन्स्टंट. ओके. अँड व्हेन इट मूव्ज इन डाउनवर्ड पोझिशन, म्हणजे हा जेव्हा खाली जातो तेव्हा ही रेडियस कमी होते. परंतु हा फोर्स हे बॅलन्स करायचं असतं. मग रेडियस जर का कमी झालं तर वेलॉसिटी वाढते. बिकॉज कॅपिटल एम जी इज कॉन्स्टंट, म्हणजे रेडियस कमी झाल्यावर वेलॉसिटी वाढते आणि वेलॉसिटी वाढल्यामुळे तो फास्ट त्याला मूव्ह होतो. अँड दॅट्स वाय दिस हेवियर ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉलिंग डाऊन. दॅट इज द रिझन. सेम आहे सेंट्रिपिटल फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. बरोबर आहे. आता हेच इक्वेशन वापरून 10वीच्या शेवटच्या चॅप्टरमध्ये हे दिलेलं आहे. सिंपल. इट इज अगेन बेस्ड ऑन सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. अगेन सेंट्रिफ्युगल फोर्स दॅट इज mv²/r. पुस्तकात किती बरोबर दिले काय दिले ते एकदा बघून घ्या तुम्ही एक्सपेरिमेंट करून. पण दोन्ही इक्वेशन इक्वल असल्यामुळे त्यांनी सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स एकत्र केलेले आहेत. सेंट्रिफ्युगल फोर्स पुस्तकात कुठेच नाव नाही आहे. ते बाकीच्या याच्यामध्ये आहे. महाराष्ट्र याच्यात नाही आहे, पण बाकीच्या याच्यात सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं नाव आहे. महाराष्ट्र याच्यात नाही आहे, परंतु ते पाहिजे किंवा तुम्ही एक्सपेरिमेंट करून बघा. ओके. सो हिअर इन्स्टेड ऑफ mv²/r इज इक्वल टू कॅपिटल एम जी. आता कॅपिटल एम जी आपण हे बघतो की इथे हे खाली पडताना म्हणजे याचं मास कॅपिटल एम आणि जी स्मॉल जी दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन ऑफ अर्थ. ओके. परंतु अर्थ आणि मूनमध्ये किंवा कुठल्याही सॅटेलाइटमध्ये किंवा अर्थ आणि सनमध्ये किंवा अर्थ आणि मूनमध्ये आपण स्मॉल जी घेऊ शकत नाही आहे. सो ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू यूज कॅपिटल जी दॅट इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. सो इन्स्टेड ऑफ एम जी आणि तो फोर्स माहिती आहे आपल्याला, that is product of mass. It is directly that force attraction or gravitational attraction force is directly proportional to product of mass divided by r square and g is universal gravitational constant. बस हे एवढं वापरलेलं आहे. आणि ह्या इक्वेशनवर आपल्याला सगळे हे सॅटेलाइट किंवा कुठलंही चंद्राचं मोशन वगैरे वगैरे आणि शेवटी बी मध्ये बघा. सो वेलॉसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सॅटेलाइट कुठलाही सॅटेलाइट या तर इट इज नॉट डिपेंड ऑन मास इटसेल्फ. सो इट इज डिपेंड ओनली जी इज ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, एम इज मास ऑफ अर्थ अँड आर इज द वेलॉसिटी. म्हणजे मग कुठलंही सॅटेलाइट सोडताना वगैरे बस एवढं सिंपल इक्वेशन वापरलं की तो सॅटेलाइट वर्क होईल. म्हणजे याप्रमाणे म्हणजे अजून त्याच्यात बाकी कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, but simply you have to use this equation and it works. Now another simple experiment. Copy back. कुणीतरी
जेन्स टीचरपैकी आहे, थोडंसं जड आहे. हां वरती आहे. ठीक आहे. बरं आता ही छोटी पण वाटते ती 2 लिटरची बॉटल आहे. तर याचं वजन किती असेल? व्हॉट इज वेट ऑफ दिस बॉटल? आपण प्लॅस्टिकचं वेट समजा 0 करूया, निग्लिजिबल करूया, नॉट 0. सो व्हॉट इज वेट ऑफ दिस बॉटल? जर का 2 लिटर पाणी या बाटलीमध्ये आहे तर याचं वेट किती असेल? कारण ते आपल्याला यांना उचलायचं आहे. हां येस, इट इज m इंटू जी. पण मग आता m किती असेल? येस, सो डेन्सिटी इज 1. सो नॅचरली डेन्सिटी 1 लिटर इज इक्वल टू 1 kg. So 2 liter is equal to 2 kg into g. So how much? Yes, multiplied by 9.8. So instead of 9.8, for simplicity you may take 10. म्हणजे 20 म्हणजे 20 न्यूटन आपल्याला फोर्स याला अप्लाय करावा लागेल टू बॅलन्स दिस वन. ठीक आहे, हे बरोबर आहे का बघूया. आणि एक लेडी टीचर पण आहे, छोट्या दुसरी पण आपण बॉटल. ते पाहता, हे बॅलन्स जर करायचं झालं आणि याचा जर का वेट 0 असेल, मुद्दाम छोटी दिलेली आहे, तर तरी बघूया म्हणजे जमतंय का नाही. आता जर काही बॅलन्स केलं तर याचं ओव्हरऑल वेट 20 न्यूटन, ओव्हरऑल फोर्स 20 न्यूटन आहे. बरोबर आहे? तर तुम्ही असं जरूर करू शकता. एक हाताने येस, सेम बरोबर आहे. जमलं आता दोघांना. आता हे थोडंसं लांब सरका. हां म्हणजे आता तुम्हाला इथे असल्यावर 20 न्यूटन फोर्स आहे आणि इकडे काय 500 ग्रॅम असेल त्याच्याप्रमाणे तेवढं न्यूटन फोर्स आहे. ओके, वजन वाढलं का तेवढंच आहे? वजन कसं काय वाढलं? वजन कसं काय वाढलं? वजन कसं काय वाढलं? मास तर तेवढंच आहे, कसं काय वाढलं? येस, हा पण डिस्टन्सनी काय झालं? डिस्टन्सनी काय झालं? हा तेच नक्की काय झालं ते सांगा ना. तुम्ही सांगा ना. एक्झॅक्टली फलक्रममुळे. येस, हां जरा अजून. हां बघा किती बॅलन्स. हां बरोबर, बस आता वाढतंय. म्हणजे ॲक्च्युअल वेट न वाढता किंवा मास न वाढता, म्हणजे मास कॉन्स्टंट असून आपल्याला जास्त फोर्स अप्लाय करावा लागतो. फलक्रम किंवा रिव्हर्सचं ते एक्झाम्पल आहे. बरोबर. मग आता हे एक्सप्लेन करताना जस्ट काय होतं आपण बघूया. याच्यात सिंपल आहे, परंतु असे जर काही एक्सपेरिमेंट तुमच्या थ्रू विद्यार्थ्यांनी केल्यावर एक्झॅक्ट आयडिया येईल. म्हणजे ते आहे हे बघा. आता हे बॅलन्सला जर कमी केलं तर इक्वल आहे. बरोबर आहे. किंवा या दोन्ही बाटल्या ठीक आहे. नंतर मी जसं आता इकडे जातो, एक मिनिट, तसं इझी सोयीस्कर होईल, आपण ते बघूया. हे आता बॅलन्स जर करायचं असेल तर हे वेट मल्टिप्लाइड बाय दिस लेंथ अँड दिस वेट मल्टिप्लाइड बाय दिस लेंथ जेव्हा इक्वल होतील तेव्हा ते बॅलन्स होतील. बरोबर आहे. म्हणजे मला जर का ही बॉटल बॅलन्स करायची असेल, ही बॉटल जर का बॅलन्स करायची असेल तर, आणि इथे जर का म्हणजे ही बॉटल जर का मला बॅलन्स करायची असेल आणि इथे माझा जर का सपोर्ट असेल या पोझिशनला, तर या पोझिशनला मला याच्या 4 पट मास अप्लाय करावा लागेल, कारण हे डिस्टन्स 4 पट आहे. बरोबर आहे. आता मी जर का अजून हे इकडे केलं, आता हे जड झालं, मग हे जर का खाली करायचं असेल तर मला अजून हे करावं लागेल. बरोबर आहे. म्हणजे
किंवा मी इथे जर का हे धरतो आहे, इथे या पोझिशनला जर का धरतो आहे आणि हे वेट समजा 10 न्यूटन असेल किंवा 5 न्यूटन आहे, 5 न्यूटन आहे, हे वेट जर का 5 न्यूटन असेल तर मला हे 20 न्यूटननी बॅलन्स करावं लागेल. म्हणजे मग आता जर का ही पोझिशन असेल तर ह्या पोझिशनला 20 + 5 न्यूटन एवढं बॅलन्सिंग आहे. म्हणजे हे जर का नसेल, हे जर का नसेल तर या पोझिशनला मला जर का बॅलन्स करायचं असेल तर मला इथे 20 न्यूटन अप्लाय करावं लागतं. ओके, म्हणजे हे जरी कॉन्स्टंट असेल पण बिकॉज ऑफ दिस डिस्टन्स आय हॅव टू अप्लाय 20 न्यूटन. थोडंसं इकडे गेल्यावर 40 न्यूटन होईल, थोडंसं इकडे गेल्यावर 80 न्यूटन होईल. म्हणजे याचं मास किंवा वेट काही न वाढता आपल्याला हे फलक्रम थ्रू म्हणजे आपल्याला एक्सप्लेन करता येतं, लिव्हर थ्रू एक्सप्लेन करता येतं हाऊ दिस वेट ऑर मास इन्क्रीजेस. म्हणजे असे जर एक्सपेरिमेंट केले तर पुस्तकात वाचण्यापेक्षा ते इझिएस्ट वेनी कायम लक्षात राहील. म्हणजे हा एक उद्देश आहे. सिंपल एक्सपेरिमेंट. स्प्रिंग आहे, स्प्रिंग बॅलन्स, बरोबर आहे. आता या बॅलन्समध्ये जर का आपण दोन्ही सारखे वेट ॲड केले किंवा इकडे वस्तू आहे आणि तिकडे 1 kg आहे, सो वेन इट बॅलन्स, मग आपण काय म्हणू, जे काही आपण मटेरियल वापरलेलं आहे त्याचं वेट किंवा मास, पर्टिक्युलरली मास म्हणूया, मास 1 kg आहे म्हणून ते बॅलन्स झालं. म्हणजे दोन्हीकडे 1 kg आहे म्हणून बॅलन्स झालं, बरोबर आहे. परंतु जर का स्प्रिंग बॅलन्स आपण वापरला तर इथे आपण मास मेजर करतो का वेट मेजर करतो, दॅट इज माय क्वेश्चन. हां, एक्झॅक्टली. जेव्हा आपण स्प्रिंग बॅलन्स वापरतो, बरोबर आहे, जेव्हा आपण स्प्रिंग बॅलन्स वापरतो म्हणजे ही ओरिजिनल पोझिशन झाली आणि हिअर बिकॉज ऑफ दिस वेट इट गेट इलॉंगेटेड अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ वेट. म्हणजे मास तर आहेच पण मास मल्टिप्लाइड बाय जी, त्याप्रमाणे तो इन्क्रीज होईल. म्हणजे आता हे जर का स्प्रिंग बॅलन्स आपण घेऊन मूनवर गेलो तर त्याचं रिडिंग डिफरन्स असेल, बरोबर आहे. मग आता सिंपल क्वेश्चन्स आपण विद्यार्थ्यांना विचारू शकतो. आता आपण पृथ्वीवर आहोत, या पद्धतीने जे काही रिडिंग येईल म्हणजे जे काही इलॉंगेशन एक्सटेन्शन होईल ते वेट मिळेल. मग मास कसं मिळेल, कारण आपण जे स्प्रिंग बॅलन्स बघतो तर ते आपण मास मेजर करत असतो, म्हणजे आपल्याला मास मेजर करायचं असतं, नॉट वेट. मग या स्प्रिंग बॅलन्समधून आपल्याला वेट तर मिळत आहे, मग मास कसं फाईंड करणार? यस, divided by, yes, and that is the concept. So here is the concept. My spring balance is there. So 1 Newton is equal to 100 gram force. 100 gram force. So 1 Newton म्हणजे 100 ग्रॅमची जर का वस्तू आपण उचलली, 100 ग्रॅमची जर का वस्तू उचलली, बरोबर आहे. सो इट वेट इज 0.1 kg multiplied by g, suppose that is 10. So 10 into 0.1, that is 1 Newton. This is the concept. बस या पद्धतीने खूप एक्सपेरिमेंट न घेता जस्ट आम्ही आपण काय काय करतो आहोत वगैरे आत्ताच डोळे सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ही लॅब बऱ्याच ठिकाणी येऊन गेली आणि अजूनही आता नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये येणार आहे. तर तुम्ही जर का आमच्याशी कॉन्टॅक्ट ती डेट करून तुम्ही जर कॉन्टॅक्ट केला तर आपल्याला ती डेफिनेटली तुमच्या शाळांपर्यंत आणतो, बरोबर. नंतर आम्ही मध्यंतरी कृतीतून विज्ञान म्हणजे व्हिडिओ मेकिंग स्पर्धा आम्ही विद्यार्थ्यांकरता घेतली होती. त्यामध्ये 198 पार्टिसिपंट झाले होते आणि अतिशय एक्सलंट व्हिडिओ, सिलेबस रिलेटेड व्हिडिओ विद्यार्थ्यांनी बनवले, ते वेबसाईटवर आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा एक प्रोजेक्ट न्यायचा आहे. फक्त आता त्यावेळेस सिलेबस रिलेटेड कन्सेप्ट बेस्ड व्हिडिओज होते आणि आता आपल्याला चॅप्टर बेस घ्यायचा आहे, कारण आपल्याला जे करायचं आहे. कारण याच्यानंतर आता तुम्ही पाहिलं गव्हर्नमेंटची जी वेबसाईट आहे आपण टाकलं होतं फॉर्मवर, जस्ट त्याच्यामध्ये बघूया ते प्रयोग आपले चालतातच बघू. त्याच्यात जस्ट हे बायफर्गेशन केलेलं आहे, तुमचाच फॉर्म आहे हा तुम्ही भरलेला.
नंतर दीक्षा सॉफ्टवेअर साधारण 50% लोकांना माहिती आहे आणि म्हणजे वापरत आहेत आणि 50% वापरत नाही, साधारण हे आहे आमचं. तर दीक्षा म्हणजे आता पुढे मागे ही नवीन गव्हर्नमेंट पॉलिसी वगैरे जी आहे त्याच्यामुळे दीक्षा हे इंडियन गव्हर्नमेंटनी एज्युकेशनल सॉफ्टवेअर बनवलेलं आहे एक्सपर्टद्वारे. आणि खरं तर तिथेच माझं ऑब्जेक्शन आहे, चूक असेल बरोबर असेल मला माहिती नाही आहे, ते आपल्या विद्यार्थ्यांद्वारे बनवायचं आहे. तर तुम्ही दीक्षा जरूर ओपन करा. महाराष्ट्र स्टेटचं खूप व्हिडिओ टाकलेलेच नाही आहेत, कारण अजून बनवलेले नाही आहेत. परंतु त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही बाकीचे NCERT वगैरे बघा, बेस्ट आहे. परंतु तरी पण मला ते आवडत नाही, कारण ते एक्सपर्टनी केलेले आहे आणि ते नको आहे. कारण मला माहिती आहे की तुम्हाला माहिती आहे म्हणून तुम्ही तेवढं फास्ट जाल, परंतु ते विद्यार्थ्यांना समजेलच असं नाही. पण ते विद्यार्थ्यांनी बनवायचे आणि त्यांनी याच्यात फॅसिलिटी दिलेली आहे की तुम्ही बेस्ट व्हिडिओ बनवा, आम्ही ते इन्क्लूड करू. आता त्याच्या बऱ्याच कंडिशन्स आहेत, पण इफ वी फुलफिल दॅट कंडिशन दॅट डेफिनेटली दे इन्क्लूड इट. तर बाकीच्या याच्यामध्ये पण बेस्ट सॉफ्टवेअर त्यांनी व्हिडिओ वगैरे इन्क्लूड केलेले आहेत. तर आता आपल्याला पुढचे प्रोजेक्ट जे राहणार आहेत, आपण पुढे कंटिन्युएशनमध्ये जस्ट राहणार आहोत. तर अशा दृष्टीने आपल्याला करायचं आहे की विद्यार्थ्यांकडनं तुमच्या थ्रू, अदरवाईज हे पॉसिबल नाही आहे, तुमच्या थ्रू जे काही बारीक सारीक असतील, आणि जवळजवळ आत्ताचे सगळे पुस्तकं बघितले तुम्हालाही माहिती आहे 80% ॲक्टिव्हिटी बेस्ड आहे. परंतु प्रत्येक वाक्य जर का समजून आपण घेतलं वगैरे आणि ते विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या व्हिडिओ थ्रू रुजवलं तर परत अभ्यास करायचीच गरज नाही. दॅट इज फॅक्ट. तर या दृष्टीने एक 5 वर्षाचा प्रोजेक्ट ठेवलेला आहे. मागच्या वर्षी आपल्याला 200 व्हिडिओ बेस्ट मिळाले. मी पाहिलं की माझ्यापेक्षा विद्यार्थी बेस्ट व्हिडिओ करतात, लँग्वेज वाईज सुद्धा. ते म्हणजे टेक्निकल नॉलेज आपल्याला असतं, परंतु मी जी गोष्ट वरच्या लेवलला सांगायची खालच्या लेवलपर्यंत मला माहिती नाही. म्हणजे तर ते विद्यार्थ्यांकडूनच आपल्याला कसं बनवायचं या दृष्टीने एक 5 वर्षाचा प्रोजेक्ट आपण आखतो आहोत. त्या दृष्टीने आपण वर्षभर ह्याच्यात आपण बघूया. म्हणजे पुढच्या वर्षी परत जेव्हा वर्ग होईल, हे 6वं वर्ष आहे साधारण. याच्या आधी पण आपण टीचर करता बरेचसे वर्कशॉप घेतले, परंतु आता एक थीम घेऊन आपण करतो आहोत, ॲक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग विथ व्हिडिओ. आणि ते व्हिडिओ विद्यार्थ्यांनी बनवायचे. अशा दृष्टीने खूप ॲक्टिव्हिटी आम्ही करत असतो. बऱ्याच शाळांनी आम्हाला बोलवतात. प्रत्येक टॉपिकवर आमच्या ॲक्टिव्हिटी तयार आहेत, परंतु आमच्या ॲक्टिव्हिटीने उपयोग होणार नाही, हे तुम्हाला आत्ता पण सांगतो. तुम्ही विद्यार्थ्यांकडनं त्या ॲक्टिव्हिटी कशा करून घ्याल यावर जर का भर दिला तर आपल्याला थोडंसं पुढचं पाऊल गाठता येईल. कुणाला काही डिफिकल्टी असेल तर विचारू, अदरवाईज थांबूया. हे इथे किती लाख लोक वापरतात ऑल ओव्हर इंडिया ते दिलेलं आहे. महाराष्ट्रातली ती फिगर 9.21 लॅक्स आहे. काही कुणाला विचारायचं असेल तर विचारून येतो. रांगे सर सूचना देतील आणि आपण कन्क्लूड. So her year we are getting this competition and prize distribution of this competition is on 28th February. So before Diwali we'll give all idea and it is based on syllabus as well as project. हे आपण 2 मध्ये डिवाइड करणार आहोत. सिलेबस बेस्ड कन्सेप्टच्या ऐवजी सिलेबस बेस्ड चॅप्टर, म्हणजे चॅप्टर आपल्याला तो कन्वर्ट करायचा, म्हणजे त्याच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये कन्वर्ट करायचा आहे विद्यार्थ्यांकडून, लक्षात घ्या. आणि मुलं बऱ्याचशा कॉम्पिटिशनमध्ये प्रोजेक्टमध्ये भाग घेतात. आम्ही बऱ्याच ठिकाणी परीक्षक म्हणून जातो वगैरे, परंतु बारीक सारीक प्रश्न विचारल्यावर ते विद्यार्थ्यांना उत्तरं देता येत नाही किंवा मिसकन्सेप्शन खूप असतात. तर ते प्रोजेक्ट तुम्ही विद्यार्थ्यांकडून बनवून घ्या, त्याच्यात मिनिमम मिसकन्सेप्शन राहतील या दृष्टीने बघा. विद्यार्थ्यांना कसं जास्तीत जास्त नॉलेज येईल हे बघा. ते सायन्स फोरमला पाठवा. सायन्स फोरमचे एक्सपर्ट तुम्हाला काही फीडबॅक पाठवतील आणि मग ते मुलं त्या कॉम्पिटिशनमध्ये डेफिनेटली त्यांना मार्गदर्शन, म्हणजे ते विन नाही होणार, परंतु त्यांना तो एक मार्गदर्शन मिळेल की कसं मिसकन्सेप्शन नसल्या पाहिजे. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे.
आता मग खूप मिसकन्सेप्शन असतात किंवा पूर्ण नॉलेज नसतं, मग एक्सपर्टनी जर थोडासा बाजूचा प्रश्न विचारला तर मग प्रॉब्लेम येतो. तर ते आपण करू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारच्या 2 कॉम्पिटिशन आपण दिवाळीच्या नंतर घेणार आहोत. So I think we'll stop here.